Hello, student. In this video, we have to see in accountancy in the third topic, that is a reconstitution of partnership firm. So while reconstituting, that is at the time of admission, retirement or death, we have to consider the amount of value, amount of goodwill. Valuation of goodwill is to be done. We have to calculate the amount of goodwill. So in the last video, we discussed the average profit method, and another method of valuation of goodwill is super profit method. So super profit means profit and above to the normal profit. So here we should see how the super profit is to be calculated. Okay, what is super profit? The super profit is the profit which is earned and above the normal profit. So if the firms earns extra profit than the normal profit, normal or standard profit, so this is because of reputation of the firm. So super profit can be considered as a base of calculation of goodwill. Super profit can be considered as a base for the calculation of goodwill. So normal rate of return is considered to calculate the profit normally expected on the capital employed. And if the firm earns excess than the normal profit, if the firm earns excess than the normal profit, so it is super profit. म्हणजे इथं थोडक्यात लक्षात घ्या की आपल्या व्यवसायासारखा दुसरा व्यवसाय जो कार्य करता किंवा व्यवसाय करत आहे एखादी संस्था, त्या संस्थेनं जे काही त्या व्यवसायामध्ये भांडवल गुंतवलेलं आहे आणि त्या गुंतवलेल्या भांडवलावरती सर्वसामान्यपणे बाजारपेठेमध्ये किती मोबदला किंवा रिटर्न मिळतात, रेट ऑफ रिटर्न, कॅपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, we have to consider two concepts are here, and we have to study what is the capital employed, what is the normal rate of return. So under super profit method we have to think first what is the normal rate of return, what is the normal profit. म्हणजे व्यवसायामध्ये बाजारपेठेमध्ये आज सर्वसामान्यपणे प्रॉफिट अर्निंग कॅपॅसिटी किती आहे. समजा 100 रुपये गुंतवले, कॅपिटल समजा 100 रुपये गुंतवले, तर सरासरी व्यवसायाला किती नफा मिळतो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किती आहे, समजा 10 रुपये. तर जो 10 रुपये आहे त्याला काय म्हणायचं, नॉर्मल प्रॉफिट. आणि आम्ही जर 10पेक्षा जास्त नफा मिळवला असेल तर तो आमचा सुपर प्रॉफिट आहे. परत सांगतो मराठीमधून, जर समजा आपण व्यवसायामध्ये 100 रुपये गुंतवले, तर अन्य म्हणजे आपल्यासारखाच व्यवसाय करणाऱ्या अन्य संस्था त्या 100 रुपयावरती 10 रुपये प्रॉफिट मिळवत आहेत. याचा अर्थ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किती आहे, 10 रुपये. सर्वसामान्यपणे व्यवसायामध्ये 100ला 10% प्रॉफिट आहे. आणि आम्ही मात्र समजा 12 रुपये मिळवले, आम्ही जर 12 रुपये मिळवले, तर हे जे वरचे 2 रुपये जे आहेत, हे 2 रुपये आमचं काय आहे, सुपर प्रॉफिट. म्हणजे आमचं ॲक्च्युअल प्रॉफिट किती की ॲव्हरेज प्रॉफिट किती, 12 रुपये. नॉर्मल प्रॉफिट किती, 10 रुपीज. सो here we have to find out what is the normal rate of return. कॅपिटल एम्प्लॉयड म्हणजे आपण व्यवसायामध्ये किती भांडवल गुंतवलेलं आहे. कॅपिटल एम्प्लॉयमेंट, इट इज द अमाउंट ऑफ कॅपिटल युज्ड बाय द फर्म टू स्टार्ट और रन अ बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज सक्सेसफुली. It is make of fixed assets other than goodwill plus current assets minus current liabilities. And normal rate of return, so it is the rate of return normally earned by the firm in the same doing industry, same industry, doing same the business. And it is the profit expected by the investor on the capital employed. Okay? Here we can see how the goodwill is calculated under the super profit method. Here also we have to first we have to calculate average profit.
ॲव्हरेज प्रॉफिट पहिला काढावा लागणार आहे. म्हणजे आमचं ॲव्हरेज प्रॉफिट किती आहे, नॉर्मल प्रॉफिट किती, आणि नॉर्मल प्रॉफिटमधून ॲव्हरेज प्रॉफिट वजा केला का सुपर प्रॉफिट येतो. सो हिअर 5 years प्रॉफिट्स अँड लॉसेस आर गिवन. 14, 15, 16, 17, 18. Find out the value of goodwill from the following information by using super profit method. 14ला 80,000 प्रॉफिट आहे, 15ला 95,000 प्रॉफिट आहे, 16ला 1,10,000 प्रॉफिट आहे, 17ला 40,000 लॉस आहे आणि 18ला 85,000 प्रॉफिट आहे. या दिलेल्या पाचावर आपल्याला पहिला ॲव्हरेज प्रॉफिट काढायचं आहे. ॲव्हरेज प्रॉफिट लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण ॲव्हरेज प्रॉफिट हे काढलेलं आहे. पुढे आपण तो काढू. आणि इथं अजून नोंद दिलं आहे, कॅपिटल एम्प्लॉईड किती आहे, 3,50,000 आहे आणि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% आहे. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किती आहे, 12% आहे. आणि गुडविल इज टू बी व्हॅल्यूड ॲट 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट. 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट. दिस इज अ सिम्पल प्रॉब्लेम. ऑन द बेसिस ऑफ दिस information we have to calculate the goodwill under super profit method. So here also we have to calculate average profit as usual. Calculate average profit. Total profit divided by number of years. 14, 15, 16, 17. 5 वर्ष आपण घेतलेलं आहे. 80,000, 95,000, 1,10,000, 40,000 तो लॉस आहे म्हणून वजा केला आहे आणि 85,000. टोटल किती आले, 3,30,000 आणि भागिले किती आहे, 5 आहे. आपला प्रॉफिट ॲव्हरेज प्रॉफिट किती आला, ॲव्हरेज प्रॉफिट आपला ॲव्हरेज प्रॉफिट 66,000 आला होता. इथे अमाऊंट अंधूक झालेली आहे. ॲव्हरेज प्रॉफिट इथं 3,30,000 भागिले 5,000, 5 × 30 आणि 5 × 30, 66,000, 66,000 रुपये ॲव्हरेज प्रॉफिट. ॲव्हरेज प्रॉफिट 66,000. Then we have to calculate normal profit. Calculation of normal profit. This is the simple formula. Normal profit, capital employed multiplied by normal rate of return, NRR, normal rate of return. कॅपिटल एम्प्लॉईड किती आहे बघा, 3,50,000 आणि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किती आहे, 12%. 3,50,000 भागिले किती, 12. इथं फॉर्म्युलामध्ये नंबर ऑफ इयर्स खाली दिलं आहे, ते चुकलेलं आहे. कॅपिटल एम्प्लॉईड मल्टिप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज द फॉर्म्युला. डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स येणार नाही, पुस्तकामध्ये घेतलं ते चुकलेलं आहे, पण नंबर ऑफ इयर्स डिवाइड येणार नाही. लक्षात घ्या. नॉर्मल प्रॉफिट कसं काढायचं आहे, कॅपिटल एम्प्लॉईड मल्टिप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवढंच आहे. खाली डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स हे डिलीट करा, त्याचा विचार करू नका. चुकलेलं आहे ते, पुस्तकात चूक झालेली आहे. पुस्तकात मी प्रॉब्लेम घेतला होता पण ते चूक आहे, ते निग्लेक्ट करा. 3,50,000 कॅपिटल एम्प्लॉयड आहे आणि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किती आहे, 12%. 3,50,000 गुणिले 12 भागिले 100 किती येतो, 42,000. नॉर्मल प्रॉफिट किती आला, 42,000. ॲव्हरेज प्रॉफिटवरती किती काढला होता आपण, 66,000. ॲव्हरेज प्रॉफिट 66,000, नॉर्मल प्रॉफिट 42,000. 3,50,000 रुपये जर गुंतवले तर इतर अन्य व्यावसायिकांना प्रॉफिट किती मिळतो आहे, 42,000. आणि आपल्याला प्रॉफिट किती मिळाला आहे, आपला ॲव्हरेज प्रॉफिट किती आलेला आहे, 66,000. आणि त्यामुळं आता आपल्याला काय करायचं आहे, कॅल्क्युलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. कॅल्क्युलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. ॲव्हरेज प्रॉफिट मायनस नॉर्मल प्रॉफिट. ॲव्हरेज प्रॉफिट किती आपला 66,000 आहे, 66,000. आणि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्नप्रमाणे नॉर्मल प्रॉफिट म्हणजे अन्य व्यवसाय संस्थांनी किती नफा मिळवला असता, 42,000. आणि आपण किती मिळवलेला आहे, 66,000. म्हणून आपला सुपर प्रॉफिट किती आहे, 24,000. परत बघा, सुपर प्रॉफिट एखाद्या ऑब्जेक्टिव्हमध्ये पण येऊ शकतं. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू ॲव्हरेज प्रॉफिट डॅश, ॲव्हरेज प्रॉफिट मायनस डॅश किंवा डॅश मायनस नॉर्मल प्रॉफिट, म्हणजे ॲव्हरेज प्रॉफिट मायनस नॉर्मल प्रॉफिट.
Average profit 66,000, normal profit 42,000, super profit 24,000. And how the goodwill is to be valued? In the above problem, there is given the valuation of goodwill is to be done at 2 years purchase of average 2 years purchase of super profit. 2 years purchase of super profit. पहिला आपण काय काढलं? ॲव्हरेज प्रॉफिट काढला 66,000. त्यानंतर नॉर्मल प्रॉफिट काढला. नॉर्मल प्रॉफिट किती आला? 42,000, 42,000. सुपर प्रॉफिट किती आला? 24,000. अँड 2 years purchase of super profit. So goodwill is equal to super profit multiplied by number of years purchase. Super profit 24,000 multiplied by 2. So 48,000 will be the amount of goodwill under super profit method. So in this problem we have to calculate first average profit, total profit divided by number of years, average profit, then normal profit, capital employed multiplied by normal rate of return, normal profit in. त्यानंतर सुपर प्रॉफिट काढायचं. सुपर प्रॉफिट कसं? ॲव्हरेज प्रॉफिट मायनस नॉर्मल प्रॉफिट. आणि सुपर प्रॉफिट काढल्यानंतर नंबर ऑफ इयर्स परचेस 3 years असेल. सपोज गुडविल इज टू बी व्हॅल्यूड ॲट 3 years परचेस ऑफ ॲव्हरेज 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट. 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट. मग 24,000 गुणिले 3,000 केलं असतं. किंवा गुडविल टू बी कॅल्क्युलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट. Suppose only super profit. So 24,000 would be the amount of goodwill. But here 2 years purchase of super profit. So 24,000 multiplied by 2, 48,000 is the amount of goodwill under super profit method. Thanks.